Hello student, welcome in today's session. In last video, we have seen about DNA replication. That means how parent DNA is converted into its daughter DNA molecule and it completes replication in 7 steps. That after seeing the replication, that we have seen that DNA replication, it is of semi-conservative type. There are namely 3 types of replication of DNA is there, that conservative replication, semi-conservative replication and dispersive replication. When a parent DNA copied its complete DNA into its daughter DNA molecule, then that replication it is called as conservative. All DNA 100% conserved in the daughter generation. But when that DNA it is 50% conserved in next generation, when parent generation copied its 50% genetic data into next generation, that replication it is called as a semi-conservative replication. And what is the dispersive, or it is also called as a mosaic replication, means when one parent DNA having a mixture of DNA, it replicates itself in daughter DNA molecule, that 2 DNA forms with the mosaic, with the patches, with the mixing of 2 particles that in abnormal nature. Some DNA having the maximum part of one DNA, some DNA having the minimum part of another DNA. That means mosaic DNA having the segments of mixture of 2 DNA molecule, and that not in completely 50% or 40%. That there are mainly 3 types of DNA, that is the DNA replication, that conservative, semi-conservative and that is the dispersive. Our normal DNA replication in eukaryotic cell, it is of semi-conservative type. And how it is proved? That Watson and Crick proved the structure and replication gives the replication of DNA, but Sir Meselson and Stahl in 1958, they gives the support to the experimental confirmation to the semi-conservative replication. And today we are going to learn experimental confirmation about semi-conservative replication. What is semi-conservative replication? The replication in which parents give its 50% genetic material as it is copied to the next daughter generation. Means offsprings having 50% similar genetic data or the DNA to that of parents. That means semi-conservative replication, and its experimental confirmation given by Meselson and Stahl in 1958. There are many experiments about the molecular basis of inheritance, just like we have seen the Griffith experiment, Avery, MacLeod and McCarthy experiment, Hershey and Chase experiment, and that Urey and Miller's experiment. It is also about the that replication of DNA or the molecular basis, and Meselson and Stahl also gives the semi-conservative replication, about that explanation of semi-conservative replication, what they are exactly do, or what is the principle of their experiment, or what is the basic point of their replication, that they using equilibrium density gradient centrifugation. This is the molecular technique used in that genetic experiments. What is the centrifugation? Centrifugation, that mixing of any molecule, एखाद्या मॉलिक्यूलला इतकं फिरवणं, जसं मिक्सरमध्ये आपण फिरवतो आणि आपण मिक्सरमध्ये लोणी तयार करण्यासाठी साय फिरवतो आणि सेंट्रली लोणी जमा होतं. इन दॅट सेम मॅनर जेव्हा आपण DNAचं सोल्युशन खूप मिक्स करू, when it is rotated, when it is centrifugated on a centrifugation machine असते त्यासाठी एक, आणि मग आपल्याला 2 पार्ट्स वेगळे मिळतात त्या सेंट्रिफ्युगेशन ट्यूबमध्ये. खाली असं लिक्विड मिळतं आणि वर सॉलिड मिळतं. ते सॉलिड टाकून देऊन आपण ते सोल्युशन परत डिकॅन्ट करत राहतो. वरचं सोल्युशन टाकून द्यायचं, खालचं सोल्युशन परत सेंट्रिफ्युगेशन करायचं. तर या 2 सायंटिस्टनी इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन वापरलं. ग्रेडियंटच्या अनुसार डेन्सिटी म्हणजे आपण म्हणतो द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल पर युनिट एरिया. एखाद्या मॉलिक्यूलचं पर युनिट एरियाचं कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्या अनुसार सेंट्रिफ्युगेशन करणं, त्याच्यानुसार फिरवणं. When particles they are separated according to their density by the centrifugation technique, and
व्हॉट प्रोसेस? इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट. दोन पदार्थांची डेन्सिटी सारखी असली की ते सेंट्रिफ्युगेशनच्या वेळेस सारख्या वेळी सेपरेट होतात. वेन टू पार्टिकल्स दे आर मिक्स्ड इन अ सोल्युशन अँड दे आर सेपरेटेड बाय सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निक, बट if they are having the same density, then they are separated at the same time, at the same point. After centrifugation, त्या पदार्थाला, त्या DNA ओळखण्यासाठी, त्या पार्टिकलला ओळखण्यासाठी काय करावं लागतं? सेंट्रिफ्युगेशन झालं की त्या पदार्थाचं प्युरिफिकेशन करून घ्यायचं अँड ऑन द ॲगॅरो जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस दॅट सबस्टन्स गेट सेपरेटेड. देन दॅट जेल इट इज printed or it is molded up on the nitrocellulose paper and under the fluorescent machineच्या खाली that we have taken the band pattern of that nitrocellulose gel paper आणि मग आपल्याला बँड मिळतो आणि सारख्या डेन्सिटीचे DNA त्या जेलच्या रेषेनुसार बँडनुसार सेपरेट झालेले आपल्याला मिळतात. तर ही DNA सेपरेशनची आणि DNA शोधण्याची प्रक्रिया आहे. ॲगॅरो जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस नंतरचं बँडिंग पॅटर्न असेल हे सगळं. बट दॅट मेसेल्सन अँड स्टाल्स दे आर युझिंग, तुम्हाला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे फक्त 12वीच्या सिलेबसपुरतं, दे आर युझिंग द इक्विलिब्रियम सारखे डेन्सिटी, सारखी डेन्सिटी असलेल्या पदार्थांना सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निकनं सेपरेट करणं. अँड हाऊ दे आर सेपरेटेड, त्यांच्यामध्ये एक सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निकमध्ये त्यांनी एक बॅक्टेरिया वापरले. दे कल्चर ई कोलाय इन N15 medium. बघा, ई कोलाय इट इज वन ऑफ द bacteria which complete its life cycle in just 20 to 21 minutes. And for the many genetics experiment, for many biological experiment, that E. coli they are used because they are having short lifespan and in 20 minutes we are getting the results. And for analysis, further many generation can be carried out easily, very easily. Then they culture E. coli. त्यांनी E. coliच्या बॅक्टेरियाला काय केलं? In N15 medium. That एव्हरी DNA हॅव्हिंग द नायट्रोजन, प्रत्येक DNAला काय असतो? नायट्रोजन असतो त्यामध्ये. आणि त्यांनी ई कोलायला काय केलं? कल्चर केलं, वाढवलं. बघा तुम्ही, ग्रोथ मीडियम तयार केलं जातं सॉलिडमध्ये, एका पेट्री डिशमध्ये, आणि सिम्पली कुठलेही बॅक्टेरिया ताराच्या लूपवर घेऊन, असं लूप म्हणजे गोल ताराचा, त्याच्यावर पातळ सोल्युशन घेऊन त्या सॉलिड सरफेसवर जस्ट फक्त हलक्या हाताने फिरवले जातात आणि दुसऱ्या दिवशी किंवा काही तासानंतर, काही मिनिटानंतर तिथे बॅक्टेरियाची ग्रोथ झालेली आढळून येते आपल्याला. दे कल्चर ई कोला इन N15 medium. नायट्रोजन 15 हा आयसोटोप असलेला, हेवी आयसोटोप असलेल्या मीडियममध्ये त्यांनी ई कोलाय काय केले? वाढवले. बाय युझिंग 6 molar CsCl2 सीझियम क्लोराईड हे सोल्युशन वापरून त्यांनी N15च्या मीडियममध्ये ई कोलाय वाढवले. N15 means one of the nitrogen isotope which is generally called as heavy isotope. Normally काय असतं? नायट्रोजन having the N14 that atomic mass number, but N15 it is its isotope आहे तो. Then transfer to the N14 medium for many generation. त्यांनी काय केले? सर्वप्रथम ई कोला N15च्या मीडियममध्ये वाढवले सीझियम क्लोराईडचं सोल्युशन वापरून, आणि काही तासानंतर त्याला N14च्या मीडियममध्ये ट्रान्सफर केलं पुढचे जनरेशन स्टडी करण्यासाठी. पण काय आढळून आलं बघा? ॲट इक्विलिब्रियम पॉईंट, आता त्यांनी फर्स्टला काय केले होते? ई कोलाय ग्रो इन N15 मीडियम, आणि ग्रो केल्यानंतर काय केलं त्यांनी? दॅट ॲगॅरो जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस हा पॅटर्न वापरून त्यांनी काय केले? बँड त्यांचे काढले. आता तुम्हाला वाटेल हे ई कोलाय आहे, N15च्या मीडियममध्ये वाढवले म्हणजे ते काय करतात? त्यांचा DNA N15पासून बनवून रिप्लिकेशन करतात. त्यांच्या DNAमध्ये N15चा अंश आढळून येतो, म्हणजे काही पार्ट N15नी बनलेला आढळून येतो DNAचा. आता त्यांचा जो DNA N15नी बनलेला आहे आणि सोल्युशन सीझियम क्लोराईडचं आहे, तर जेव्हा हे सोल्युशन आपण काय करतो? त्या जेलमध्ये ॲगॅरो जेल इलेक्ट्रोस कुठल्याही DNAचं डेन्सिटी, त्यांचं मॉलिक्युलर वेट माहीत करून घेण्यासाठी एक प्रोसेस वापरली जाते जिला आपण ॲगॅरो जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस म्हणतो. त्याच्यामध्ये एक ट्रे असतो, दोन्ही बाजूला इलेक्ट्रोड असतात, आणि ॲगॅरोज जेल ही डिस्टिल वॉटरमध्ये तयार केली जाते. जेव्हा ओतू आपण त्या ट्रेमध्ये आपोआप सॉलिड होते. ओतल्यानंतर त्याला छोटे 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 हाफ
पोर्स करायचे, म्हणजे पूर्ण सच्छिद्रता नाही, थोडे थोडे ते काय करायचे, स्मॉल वेल्स करायचे. वेल्स मोठी असते विहीर, पण छोटे छिद्र करायचे, पण आरपार नाही. आणि त्याच्यामध्ये DNA डाय मिसळून टाकायचे. जेव्हा आपण इलेक्ट्रिसिटी ऑन करू तेव्हा DNA निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्हकडे रन होतात, बिकॉज दे आर निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल. आणि आपल्याला त्यांचा एक बँड पॅटर्न मिळतो. तीच जेल आपल्याला नायट्रोसेल्युलोज पेपरवर प्रिंट करून घ्यायची असते आणि आफ्टर फ्लोरोसन्स आपल्याला ते जेलचे बँड पॅटर्न कलरच्या स्वरूपात टिंक पेपरवर बघायला मिळतात. ह्या टेक्निक आहेत कशाच्या, मॉलिक्युलर बायोलॉजीच्या. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲगॅरो जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस, देन द फ्लोरोसन्स, ह्या सगळ्या गोष्टी वाचाव्या लागतील, रेफरन्ससाठी वाचाव्या लागतील. देन बघा, N15 मीडियममध्ये इकोलाय वाढवले आणि त्याचा DNA सिझियम क्लोराईडच्या सोल्युशनमध्ये N15च्या सोल्युशनमध्ये वाढवला आहे. त्यामुळं त्याला काय करायचं, त्याचं बँड पॅटर्न स्टडी करायचं. बँड म्हणजे त्याच्या रेषा येतात, ते बँड पॅटर्न स्टडी करायचं. तर काय मिळतं बघा, ॲट इक्विलिब्रियम पॉईंट, एका स्थिर अवस्थेला काय होतं, बँड ऑफ ई कोलाय अँड CSL2 ऑप्टेन, एकच बँड ऑप्टेन होतो. मग त्यावरून हे आधारित होईल की N15 E. coli and the CSCl2, that is cesium chloride, having same density and they are centrifugated at same density, therefore called as equilibrium density gradient technique. Then because N15 and CSCl2 having the same density, काय केलंय, they using the E. coli, they grow E. coli in 6 molar cesium chloride solution, but they using the heavy isotope N15 आयसोटोप इन ई कोलाय. N15च्या माध्यमात त्याला वाढवायचं आहे कुणाला, DNAला. आणि तुम्हाला एका पॉईंटला दिसून येईल की आपल्याला एकच बँड मिळतो, जो सिझियम क्लोराईड आणि N15 दोन्हीचा एकच बँड मिळतो, बिकॉज दे आर हॅव्हिंग द सेम डेन्सिटी. आता सपोज दॅट हे बँड पॅटर्न आहे आणि असे हे DNA टाकलेले आहेत, एकाच पॉईंटला कुठेतरी तुम्हाला ते सेपरेट झालेले मिळतील. समजा असे रनर्स सगळे एका पॉईंटपासून धावत आहेत, सगळ्यांची कॅपॅसिटी एकच आहे, ते एकाच पॉईंटला थांबतील, तसं आपल्याला एक बँड पॅटर्न मिळतो. नंतर काय करायचं बघा, वेन ई कोलाय ट्रान्सफर टू लाईट नायट्रोजन मीडियम, देन एकच बँड पॅटर्न मिळाला. देन दॅट मेसेल्सन अँड स्टाल बोथ ट्रान्सफर दॅट ई कोलाय N15 असलेला N14 मीडियममध्ये ट्रान्सफर करायचा. आफ्टर 20 मिनिट ही विल गेट द फर्स्ट जनरेशन. बघा, फर्स्ट जनरेशन मिळालं आहे, हा N15चा DNA आहे ई कोलायचा. याचा आणि सिझियम क्लोराईडची डेन्सिटी सारखी होती म्हणून एकच बँड मिळालेला आहे. मग N14 मीडियम प्रोव्हाइड केलं त्याच ई कोलायला, ग्रो दॅट ई कोलाय इन N14 मीडियम आफ्टर 20 मिनिट, इट्स रिप्रोडक्टिव्ह टाइम इट 20 मिनिट अँड he will get the 2 DNA that having the mixture of N14 and N15. The newly synthesized DNA of N14. The newly synthesized DNA, it contain N14 and old DNA, it contain N15. That means half of the genetic material of parents, it is conserved, that is N15. हा रेड कलर मधला DNA तुम्ही बघाल तर हा कुठला आहे, दॅट रेड कलरमधला DNA तो न्यूली सिंथेसाइज झालेला आहे. आणि ब्लू कलरमधला DNA कोणता आहे, दॅट N15चा आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल दॅट हे N15चे तुम्हाला DNA दिसतील अँड N14 N15चे मिक्स झालेले सुद्धा दिसतील. देन आफ्टर ट्रान्सफरिंग द ई कोला इंटू N14 मीडियम, देन इन फर्स्ट जनरेशन, पहिल्या जनरेशनमध्ये आता एक तर झालेलं होतं पॅरेंट जन, इन फर्स्ट जनरेशन ही विल गेट ओनली 1 बँड विथ सिझियम क्लोराईड. सिझियम क्लोराईडची डेन्सिटी N15ची सारखी होती, पण आता एकच बँड मिळणार आहे. दे विल गेट द ओनली 1 बँड N14 N15 बँड, मिक्सचर असलेला एकच बँड त्यांना मिळेल. अँड इन सेकंड जनरेशन दे विल गेट 2 बँड. आणि सेकंड जनरेशनमध्ये त्यांना काय मिळतील, 2 बँड मिळतील. एक मिळेल N14 N15चा आणि एक मिळेल दॅट इज द N14 N14चा. काय मिळेल त्यांना, एक N14 N15चा मिळेल आणि दुसरा N14 N14चा मिळेल. म्हणजे त्यांच्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल की पहिल्या जनरेशनला हाफ जेनेटिक मटेरियल कन्झर्व झालेलं आहे, अर्ध N15चा अर्ध N14चा. दुसऱ्या जनरेशनमध्ये N14 N15चे असतील काही बँड पॅटर्न आणि काही कसे तयार होतील, N14चे नवीन तयार होतील. देन दॅट
पोझिशन ऑफ दिस बँड प्रूव्ज दॅट, आणि या बँडची पोझिशन म्हणजे तुम्हाला याच्याहून एक आढळून येईल की पहिल्या जनरेशनला एकच बँड पॅटर्न मिळतो आहे, बिकॉज द DNA मेडअप ऑफ N14 अँड N15 मिक्सचर दॅट आर हॅव्हिंग सेम डेन्सिटी, N14 N15 सोबत मिक्स करून तयार झालेला DNA, म्हणजे N15चा सिझियम क्लोराईडचा आपल्याला एकच बँड मिळत होता, त्यानुसार आता सिझियम क्लोराईड आणि N14 N15चा एकच बँड मिळेल, N14 N15 बँड. आणि दुसरा बँड कशाचा मिळेल, सेकंड जनरेशनमध्ये दोन बँड मिळतील, N14 N14चा एक, N14 N15चा एक. सिझियम क्लोराईडची डेन्सिटी ज्याच्याबरोबर होती तो N14 N15चा आणि दुसरा नवीन तयार झालेला N14 N14चा. अँड बाय this binding pattern proves that DNA replication it is of semi-conservative type. Actually there are three types: conservative, dispersive and semi-conservative. But eukaryotic DNA, it replicate themselves by semi-conservative type. That means with the N15 isotope, heavy isotopic E. coli DNA, when it mixed with light isotopic nitrogen that chemical, then it forms some DNA with the N14 and some with N15, and they replicate themselves to show the 50% genetic material of parent DNA is conserved and newly formed DNA is 50%. And in next generation, that the semi-conservative DNA, it shows the two numbers, and some of the 50% are newly synthesized. In this way, the parent genetic material, it is shifted, it is transmitted to the offspring generation, but in 50% in a semi-conservative manner. हे बँड पॅटर्न करण्यासाठी तुम्ही ॲगॅरोज जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस हे स्टडी करा. म्हणजे पहिल्या जनरेशनला त्यांनी ई कोला हे N15मध्ये तर होतेच, त्याचा बँड पॅटर्न त्यांनी स्टडी केला. सिझियम क्लोराईड आणि N15चा बँड एकच डेन्सिटी असल्यामुळे एकच बँड मिळाला. मग त्यांनी N14मध्ये काय केलं, त्यांना शिफ्ट केलं. आता N14 आणि N15 मिक्स झाले एकमेकांसोबत, आताही एकच बँड मिळाला सिझियम क्लोराईडसोबतचा. पण दुसऱ्या वेळेस दोन बँड मिळाले, एक N14 N15चा मिक्स झालेला आणि दुसरा N14 N14चा. दॅट मीन्स रिप्लिकेशन ऑफ DNA इट इज ऑफ सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाईप. ह्या रिप्लिकेशन स्टडी करण्यासाठी ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम ऑफ द आयसोटोप्स, हेवी अँड लाईट आयसोटोप्स ऑफ नायट्रोजन विथ द DNA अँड गिव्ह द रिप्लिकेशन टाईम, त्याच्यामध्ये टाईम टाका अँड पॉईंट वाईज हे लिहून काढा. म्हणजे तुम्हाला हे काय जाईल, सोपं जाईल. दिस इज द लास्ट एक्सपेरिमेंट in this chapter related with the DNA structure and replication. In next video we will see about what is the actual protein synthesis, steps related to that, central dogma of the protein synthesis and so on. Thank you for today's video, student. Please revise this at your home. Thanks again.